currently taking place. What is taking place is prioritizing the end to war. I know there's been talk about aid, talk about refusal of displacement of Palestinians, but our top priority is ending hostilities now. Can you talk to us about the current situation in Gaza? I'm sure you're in good connection with people there and you follow developments there. Can you tell our viewership about the current situation in Gaza and what do you hope to be the situation in Gaza in the near future? Situation is extremely desperate. People have no water, electricity, there's no telecom, even their phones are running out. காசாவில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு மின்சாரம், குடிநீர் ஆகியவை இல்லை. தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Basic services, and even the crossing, the Rafah crossing, when it had opened for small number of lorries to bring in aid, it was damaged. It was bombed by Israel on day one. So every aspect of life is dying out, and Israel is hoping by means of life it can push Palestinians that will mobilize from the city of Gaza and Gaza to the south. They will be basically deported to Egypt. But Egypt luckily is taking our position, and I hope it will be firm in its stance not to allow exodus of Palestinians into Egypt and not allow the second Nakba to happen whereby Palestinians are displaced. It's bad enough that Israel has mobilized half of the population of Gaza into southern Gaza. There is a section of Israelis who hope that Hamas will be defeated at the end of this conflict, and they hope Palestinian Authority to take over in Gaza too. Is that your hope too? I would say, Hamas has been part of the Palestinian political divide, as it were. But do you think they are a legitimate player in this? No, they're not a member of the PLO, as you know, and Fatah has many times had negative encounters. I think it is not the time now. It's time to save the lives of our people, and we have to advocate this push for the cessation of hostilities. I would say also that the PLO has invited many parties beyond Hamas to join the PLO, so that we all resonate the same message. And I remain hopeful that this push from the international community will resurface the importance and revitalize the work for the establishment of peace in the future. Mind you, the eradication of a specific party by means of force sometimes has or most of the times has proven to have made the party stronger. If this was a military operation to eradicate the Palestinian group, be assured that the attacks, the savagery with which Israel is showing might, is not going to be the solution for the future. Your leadership has been having multiple encounters with the United States presidents and the Secretary of State and other leaders. What is the US telling you? What is their promise to you? I think, the biggest promise that was broken, that the Biden administration will be serious about the peace process, will be serious about the recognition of self-determination and rights to Palestinians. And we have not been the ones, it was an American initiative by Biden to promise the leadership that it won't be a reflection of the Trump administration. But so far he has followed on one Trump aspect, which is the so-called Abrahamic Accords and normalization with Israel. Given emphasis to that and not given emphasis to the recognition of Palestinian rights, to the establishment of a Palestinian state, of cessation of hostilities, of the refusal to recognize Israel's unilateral acts in the West Bank and confiscation of property and land and more அமெரிக்கா பாலஸ்தீனியர்களுடைய உரிமைகளை உணர்வுகளை மதிக்கவில்லை. அவர்களுடைய அமைதியான வாழ்க்கைக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை. Extremely disappointed. I think one of the reasons as to why we stand here, because America did not do the job it had promised to do and has not allowed the two-state solution to prevail. Day in and day out, President Abbas asked Biden, if you believe in two states, your narrative is about two states, why not go to the UN and recognize Palestine as a full-fledged member state? Discussion dies there, and we start getting the diplomatic answers
There's no time for diplomacy now. There is time for action. In this round of conflict, he has had multiple calls with your leadership, Abu Mazen and several others. What are they saying in this round of conflict? What are they insisting you? What are they telling you about this current situation? Priority is for cessation of hostilities. We see an ongoing massacre taking shape. We have to stop hostilities. தலைவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் இப்போது நடக்கின்ற தாக்குதல்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும், மக்களின் துன்பங்கள் உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம். The US is saying that wants to see Israel abide by international law even in their combat. They say they want to open human corridors to allow human aid to flow into Gaza. This is good. அமெரிக்கா கூட இந்த மக்களை கொல்வது நிறுத்தப்பட வேண்டும், மக்களுக்கு செல்ல வேண்டிய உதவிகள் செல்ல வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுகிறது. I would say that's an issue that needs to be settled and needs to be discussed, and I would say under the continuation of bombardment, that is complicated, very complicated. What would you like to tell our viewers at this end of this interview? I would say, India is India, close to heart, close to mind, and India can play a bigger role than it's playing, and its government has to come and believe in இந்தியா பாலஸ்தீனியர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு நாடாக இருந்திருக்கிறது. அது இங்கே அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறது. Of Palestinians' dreams and aspirations. Thank you very much, sir. Let's hope that peace prevails in this region. Thank you very much. பாலஸ்தீனின் நிர்வாகத்துடைய முக்கிய தலைவர் நமக்கு அளித்த பேட்டியை கேட்டோம். இருநாட்டு தீர்வு அவர் வலியுறுத்துகிறார். ஒரு பாலஸ்தீனிய தேசம் உருவாவதுதான் சரி. இந்தியா கிட்ட எங்கள்கிட்ட இன்னும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அமெரிக்க நிலைப்பாடு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது அப்படிங்கிறது அவருடைய பேட்டியுடைய முக்கியமான சாராம்சமாக இருக்கிறது. ஒளிப்பதிவாளர் லூக்கஸுடன் பாலஸ்தீனிய தலைநகரம் ராமல்லாவிலிருந்து ஹரிஹரன். செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். எந்த கிரகமும் நல்ல கிரகம்தான் வானில் பிறக்கையிலே, அது நல்லது என்பதும் தீயது என்பதும் வணங்கி மகிழ. காலை 6 மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி 7 மணி முதல். அரசியல், சினிமா, பொது அறிவு தெரியுமா? பொது அறிவு கேள்வி. மனிதர்களுடைய வேலையை பறிக்கிறதா ஏஐ? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் நடந்த சில இடங்களில் தெளிவான அலசலுடன் விரிவாகவும் விரைவாகவும் வெகுஜன மக்களின் பார்வையில் 7 மணி செய்தி. தினமும் இரவு 7 மணிக்கு செய்திகளை வழங்குவதில் புதுமை நுட்பம், சிலிர்க்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் புதுவிதம், காட்சிகள் பேசும் கலர்ஃபுல் அம்சங்கள், கள நிலவரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் செய்தியாளர்கள், டெல்லி காவல் கலைஞர் தலைமை செயலர், மக்கள் மனதை பிரதிபலிக்கும் பேட்டிகள், சர்ச்சைகள் முதல் சுவாரஸ்யங்கள் வரை, அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை, அத்தனையும் அரை மணி நேரத்தில். இன்று பிரைம் டைம் நியூஸ் தினமும் இரவு 9 மணிக்கு. இருள் நீக்கும் கதிரவனுக்கு இணையா புதிய செய்திகள் புதிய கோணத்தில். ஆன்மீக ஆர்வலர்கள் ராசியில உச்சமா இருந்து அம்சத்துல நீச்சமா இருந்தா பலன் கொடுக்காது. செய்தி விரும்பிகள்
சினிமா ரசிகர்கள், விளையாட்டு பிரியர்களின் தேடல்களுக்கு பதில் அளிக்கும் தந்தி டிவி. காலை பொழுதை கச்சிதமாய் தொடங்க 6 மணி முதல் 9 மணி வரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தந்தியுடன். தொழிலதிபர் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள், மாற்றி யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர், சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும். கேளடி கண்மணி, சனிக்கிழமை தோறும் பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு. இடி கஸ்டடியில் இருக்கிறவர், நீங்களே இலாக்காவெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க, இவர் ஏன் மந்திரியா தொடரணும்னு கேட்குறேன். இந்த கேஸ்லயுமே அரெஸ்ட் இஸ் நாட் நெசசரி சார். அமித்ஷாவே மர்டர் கேஸ் அக்யூஸ்டா தான் இருந்தாரு. அமித்ஷா இங்க வந்து ஒரு தமிழர் பிரதமர் ஆகணும்னு பேசுறாரு. 4.5 ஆண்டு காலம் நல்லாட்சி தந்தார். அகில இந்தியாவே பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு சிறந்த முதலமைச்சர் என்ற பெயரை எடுத்தார் எங்க எடப்பாடி. நீங்க சொல்றத பார்த்தா மோடியா லேடியான்னு கேட்ட மாதிரி மோடியா எடப்பாடியா தான் போல இருக்கு. அதிமுக பாஜக கூட்டம் உங்களுக்கு பெரிய சவால் நினைக்கலையா? அவங்க 2 பேரும் கூட்டணி இருந்தாதே எங்களுக்கு பலம். ஏன் சார், அண்ணாமலை அம்மையாரை பத்தி குற்றம் புரிந்தவர் ஜெயிலுக்கு போனவர்னு சொன்ன ஒரு அண்ணாமலையை கண்டிக்கிறதுக்கு துப்பிள்ளி அண்ணாதிமுகவில் முதலமைச்சர் சொல்கிறார், ஆட்சியை எப்படி கலைக்கலாம் என்று நாள்தோறும் கவர்னர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. கலைப்பதற்கு நியாயங்கள் இருக்கிறது. ஒரு அமைச்சர் வந்து சிறைக்கு போயிட்டாருன்னா இங்க ஆட்சியை கலைக்கணும். மணிப்பூர் 3 மாசமா பத்தி எரியுது. அங்க பிரசிடென்ட் ரூல் அதெல்லாம் வேண்டாம். கேள்விக்கென்ன பதில், ஞாயிறு தோறும் இரவு 8 மணிக்கு. கோர முகம் காட்டும் மனித மிருகங்கள், அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள், பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் தூண்டுதலால் தனது வீட்டின் மீது மர்ம நபர்கள் தாக்குதல் நடத்துவதாக தமிழர் முன்னேற்றப் படை தலைவர் வீரலட்சுமி புகார் அளித்துள்ளார். புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ள அவர், பாஜக மாநில மகளிர் அணி பொருளாளர் மாலினி ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் எம்ஜி பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் மீது பண மோசடி புகார் ஒன்றை வருமான வரித்துறையில் கொடுத்திருப்பதாகவும், இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் வருகிற 26ஆம் தேதி மீண்டும் புகார் அளிக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த மோசடியின் பின்னணியில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் இருப்பதாக தான் புகார் அளித்திருந்த நிலையில் தன் வீட்டின் மீது திடீரென மர்ம நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள் என்றும் இது அண்ணாமலையின் தூண்டுதலின் பெயரில் தான் தொடுக்கப்பட்டதாகவும் புகார் அளித்திருக்கிறார். இந்நிலையில் தனது குடும்பத்தார் மற்றும் அமைப்பினரின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக கூறிய வீரலட்சுமி போலீசில் புகார் அளித்து பாதுகாப்பு கோரியுள்ளார். நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் சொத்து விவரங்கள் குறித்து சீமான் மற்றும் சாட்டை துரைமுருகன் பேசிய வீடியோவை சுட்டிக்காட்டி வீரலட்சுமி வெளியிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது. சாட்டை துரைமுருகன் அவர்களும் பேசின ஆடியோவை கேளுங்க. எங்க அண்ணனுக்கு வாடகை கட்டுவதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க எங்களுக்கு தெரியும். ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க எங்களுக்கு தெரியும்.